بس. دست بزنی دست بزنی دست بزنی. در این زمان ما گرد هم آمدیم که واقعا جنایت رژیم آخوندی ایران رو به همه دنیا آشکار کنیم و همه ملت دنیا بتونن ایرانیایی که در ایران واقعا دچار همچین وحشتی کردن این آخوندها از اینا حمایت بشه و لطف کنید به نشان انتم ایران هم گوش کنید. ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاک از سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مادی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاری من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم.
کرم جز مهرت در دل نپرورم آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم مهر اگر برون رود تو می شود دلم مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما دست بزن. تشکر میکنم دوستان. در اینجا یک دقیقه هم سکوت رو رعایت کنید برای هم‌میهنان عزیزی که در ایران کشته شدن در خیابان‌های تهران و شهرهای مختلف ایران. تشکر میکنم. Being all silent for 1 minute in respect to our beloved men and women and their children who have been killed by terrorist regime of mullahs. تشکر میکنم. قبل از اینکه سخنران بعدی ما رو معرفی کنم خواستم مسیجی بفرستم برای ایران که تا زمانی که جمهوری نااسلامی اسلامی در ایران برقراره هیچ ایرانی در ایران رنگ آزادی رو نخواهد دید. هیچ مرگ بر افغانی حکومت رنگ آزادی اسلامی. رو نخواهد دید. مرگ بر حکومت اسلامی. در برنامه بعدی the lecture given by Dr. Mohammad Hamzapur, chairman of Iranian American Patriots, in English and translate to Farsi language for our audience concerning the recent clash between our innocent people of Iran and evil Islamic regime of revolutionary guards of Khamenei. Honoring by placing white flowers on grave of our beloved Iranian deceased here in metropolitan areas of Washington, D.C. In respect to release in respect to those lost ones in recent confrontation with our fellow Iranian in more than 130 cities of our ancestor homeland Iran. Sorry guys, I forgot to put my glasses on. Thank you, Doctor. Ladies and gentlemen, dear compatriots, within the last 20 days, the evil Islamic regime that reigns over Iran has persistently fired toward ordinary people and has killed more than 1,000 innocent Iranians. Those whom are killed by the regime have been mothers, fathers, sisters, brothers,
children, relatives, and classmates of several other people. After regime's inhuman act of massacre against Iranian, hundred thousands of Iranians are now mourning for their beloved ones. The evil Islamic regime has sent its brutal revolutionary guards to a street to break windows, destroys and put public facilities on fire in order to blame and put responsibility of sabotage on the ordinary and innocent people of Iran. Therefore, faking enough evidence to crack down people's peaceful protests. The regime's operative brought 40-year-old police force car and buses to streets and put them on fire and demonstrated and filmed their own ruthless action to be able to suppress the innocent people. The evil operatives of the Islamic regime opened fire on people and killed more than thousands Iranians in the last 20 days. The regime authorities did not return the dead bodies to their beloved family at all. In very rare cases, few authorities return few dead bodies to their beloved family, but put enormous pressure on them to bury the dead body of their beloved ones immediately, at night and in silence. The evil regime has put tremendous pressure on the beloved families of murdered Iranian to stay silent, do not open their mouths, and do not tell anything about their murdered or arrested relatives to the free media. The evil Islamic regime has kidnapped thousands of Iranians whom itself wounded from hospital and has transported them to its dark and underground prisons in order to torture and execute them in secret. The evil Islamic regime has allegedly forced more than 5,000 Iranians who were arrested in the last 23 days to swallow psychotropic. The regime plans to make the cultivated and bright Iranian insentient and addicted in prison. I am here today to support the Iranian people and would not let the regime to exercise its vicious crime against humanity. I repeat, their vicious crime against humanity. United Nations soldiers should accompany human rights inspectors and be sent toward Iran to inspect regime's unknown and known underground prisons. All governments of the world and United Nations soldiers should accompany the world's free media and be sent to Iran in order to talk with the families of the murdered and arrested Iranian. Iran is now a war zone. I repeat, Iran is now a war zone. The regime's leaders and its revolutionary guard practice crime against humanity and Iranian citizens. The United Nations peacemakers or blue berets should be sent to Iran and protect Iranians in the streets of Tehran and other big cities of Iran against the evil regime. The world's Red Cross organization must, I repeat, must immediately monitor the physical and psychological condition of thousands of wounded and arrested Iranians who have been kidnapped by the regime from hospitals. This world organization should stand against the evil Islamic regime immediately
and prevent the regime to feed the arrested Iranian with further psychotropic. The Western and Eastern governments should summon their ambassador and diplomat back from Iran. The Islamic regime's embassies and consulates all over the world should be closed down. The Western and Eastern government should expel regime's ambassadors and diplomats from their respected countries. The Islamic regime that reigns over Iran does not, I repeat, does not represent Iranian and its representative seats in the United Nations should be cancelled. The regime's representative offices in the United Nations should be closed down. The leaders of the Islamic terrorist regime that reigns over Iran and its chief commanders whom commanded the recent mass killing of Iranians should be arrested, repeat, should be arrested by the international police force in Iran and United Nations peacemakers. These criminals should be handed over to the International Court of Justice in Hague, Netherlands, or any other court in third-party country. God bless United States of America and God bless Iran. God Thank bless. you. فر ایران را می ستاییم. مردم آبرومند ایران امروز با آرامگاه ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی و هومه آمدیم و به عنوان یک ایرانی آمریکایی به پیشگاه درگذشتگان ایرانی تبار آمریکا و جایگاه والای بیش از 1000 ایرانی جانباخته در رستاخیز ایران ارج می نهیم. پس از یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان رستاخیز ایران به نمایندگی از سوی هم میهنان و به نشان احترام به خون فرزندان جانباخته در رستاخیز میهن و همچنین همدردی با خیشان و بستگان آن کودکان، شیرزنان و شیرمردان حلقه گری به آرامگاه درگذشتگان ایرانی تبار آمریکا پیشکش می‌سازیم. اینک در برابر دوربین ها به گزارشگران میگوییم که اکنون در ایران اهریمن بر سر کار است و ارج نهادن شایسته و سزاوار به پیشگاه جانباختگان رستاخیز ایران بر روی خاک اشغال شده ایران شدنی نیست. اینک به خیشان و بستگان کشته شدگان در ایران و به گزارشگران رسانه ها اعلام می کنیم که پس از سرنگونی رژیم اهریمن سرشت خودم به تندی و شتاب دستور ساختن تندیس تک تک کشته شدگان رستاخیز ایران را می دهم و به همراه هم میهنان خوبم بر روی خاک پاک ایران به ریخت شایسته و سزاوار بر روان و پیشگاه آنها ارج می‌گذاریم. سپس در کنفرانسی مطبوعاتی از روزنامه ها و رسانه ها می‌خواهیم تا کشتار رژیم از رستاخیز مردم ایران و آنچه رژیم اسلامی امروز با بیش از 24,000 ایرانی در زندانهای خود می‌کند را در رسانه های خود پوشش دهند. به روزنامه ها و رسانه ها میگوییم: یک، رژیم در ازای 23 روز گذشته پیوسته در خیابان ها با گلوله های جنگی به مردم ساده شلیک کرد و بیش از 1000 تن از ایرانیان پاک و بیگناه را کشته. به آنها میگوییم که این ایرانیان مادران، پدران، فرزندان و خویشان و بستگان و همکلاسی های چندین و چند تن یکدیگر بودند و پس از کشتار گروهی رژیم از مردم میلیون ها تن ایرانی در ایران سوگوار هستند. دو، رژیم اهریمنی مزدوران سپاهی خود یا همان گارد انقلابی و خونریز خود را همانند آنچه 41 سال پیش با ددمنشی بر سر بیش از 420 ایرانی بیگناه در سینما رکس
آبادان آورد، این بار هم برای آتش زدن و ویرانگری به شهرها گسیل کرد تا شیشه بشکند و آتش بزنند و به گردن مردم بی آلایش ایران بیندازند. مزدوران و گارد انقلابی رژیم شیشه بانک هایی که به خودی خود پولی برای پرداخت به مردم نداشتن را شکستند. 3. مزدوران رژیم خودروها و اتوبوس‌های پوسیده و کهنه 40 سال پیش کلانتری ها و اتوبوس رانی ها را از قبرستان خودروها به خیابان ها آوردند و آتش زدند و از آنچه کردند فیلم گرفتند تا بگویند مردم ایران چنین کردند. 4. رژیم پیکر صدها تن از کسانی را که با شلیک گلوله جنگی و مستقیم خود به سر و سینه آنها کشت به خانواده ها پس نداده است. 5. اگر پیکری را به خانواده‌ای پس دادند آنها را وادار کردند تا پیکر را همان شب و در تاریکی و پنهانی و بی سر و صدا به خاک سپارند. 6. رژیم خانواده کشته شدگان و دستگیر شدگان را زیر فشار گذاشته تا لب از لب باز نکنند و چیزی از کشته یا دستگیر شدن خیشان و بستگان خود به رسانه‌های آزاد نگویند. 7. رژیم اهریمن سرشت اسلامی، تکرار میکنم، رژیم اهریمن سرشت اسلامی مردمی را که با تیرهای جنگی سربازان و مزدوران خود زخمی کرد با نامردمی و بیدادگری و خودرو یخچالدارها را از بیمارستانها ربود و به زندان و سیاهچالهای خود برد تا آنها را در آنجا شکست و شکنجه و نیست و نابود کنند. 8. رژیم در زندانها به زور بیش از 24,000 ایرانی را در 23 روز گذشته دستگیر کرده است. مواد روانگردان می‌خوراند تا آنها را معتاد و از خود بیخود و به مرده‌ای متحرک و تکه‌ای گوش تبدیل کند. 9. به روزنامه‌نگاران و گزارشگران میگوییم که به پشتیبانی از مردم ایران به پا خواستیم و نمیگذاریم، تکرار میکنم، نمیگذاریم که این رژیم اسلامی به جنایت بر علیه مردم ایران ادامه دهد. 10. بازرسان سازمان‌های حقوق بشر باید به پشتیبانی سربازان سازمان ملل متحد به سوی ایران و زندان‌های آشکار و نهان رژیم گسیل شوند. 11. خبرنگاران رسانه‌های آزاد جهان باید با پشتیبانی دولت‌ها و سربازان سازمان ملل متحد به ایران بروند و با خانواده کشته و دستگیر شدگان گفتگو کنند. 12. امروز خاک ایران منطقه‌ای جنگی است که زمامداران با گارد انقلابی خود در آن خاک بر علیه بشریت و مردم آزاده شده از آن خاک جنایت جنگی می‌کنند. نیروهای حافظ سازمان ملل متحد یا کلاه‌آبی‌ها باید به ایران فرستاده شوند و در خیابان‌های تهران و شهرستان‌های بزرگ ایران مستقر گردند. 13. سازمان جهانی صلیب سرخ باید به سرعت به وضعیت روانی و جسمی هزاران زندانی و زخمی شده‌ای که رژیم از بیمارستان‌ها ربود و به زندان‌ها انداخته رسیدگی کند. در برابر رسانه‌ها از سازمان جهانی صلیب سرخ می‌خواهیم که همین امروز در برابر رژیم اهریمنی اسلامی بایستد و از خوراندن مواد روانگردان به ایرانیان زندانی جلوگیری کند. 14. دولت‌های خاور و باختر باید سفیرها و دیپلمات‌های خود را از ایران به کشور خود فرا بخوانند. 15. سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های رژیم اسلامی در سراسر جهان باید بسته شوند. 16. دولت‌های خاور و باختر باید سفیرها و دیپلمات‌های رژیم اسلامی را از کشور خود بیرون کنند. 17. رژیم اهریمنی چیره بر ایران نماینده مردم ایران نیست. تکرار میکنم، رژیم اهریمنی چیره بر ایران نماینده مردم ایران نیست و نمایندگی آن در سازمان ملل متحد و سازمان‌های جهانی دیگر باید لغو و دفتر نمایندگی رژیم جنایتکار اسلامی باید بسته گردد. 18.
سران ارشد رژیم اسلامی و فرماندهندگان به کشتار گروهی و جمعی مردم ایران باید به دست نمایندگان پلیس بین‌الملل در ایران و پشتیبانی اسکورت سربازان کلاهی سازمان ملل متحد در ایران دستگیر و به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه هلند یا دادگاه کشوری بی‌طرف سپرده شود. با مهر به ایران، پاینده و جاوید ایران، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران، پاینده و پایدار مردم دلیر و دلاور آریایی تبار ایران، سرباز همیشه در جنگ با غاصبان وطن حمزه پور.